Hello everyone, my name is Chindraj and I am your English trainer. Welcome back to this channel. This video we are going to learn usage of promise to in English through Tamil. So are you all ready to learn? Let's get started. If you are not a subscriber, go and subscribe my channel. So guys, இன்னைக்கு இந்த லெசன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா usage of promise to. இந்த promise to அப்படினா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் promise என்னன்னு தெரிஞ்சிடணும். promise அப்படினா வாக்குறுதி. நம்ம உனக்கு கண்டிப்பா பண்றோம், நான் கண்டிப்பா வர்றேன், நான் கண்டிப்பா இதை செய்யறேன், நான் கண்டிப்பா உனக்கு கால் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாக்குறுதி ஒருத்தர் கொடுப்போம். சோ வாக்குறுதியை தான் இங்கிலீஷ்ல promise ன்னு சொல்றாங்க. சோ இன்னைக்கு promise to அப்படிங்கறோட யூசேஜ் என்னங்கறத நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். I hope it will be very interesting and very useful. So don't miss it, do watch it till the end and learn something new. So today's lesson promise to. Today's lesson about promise to. So promise அப்படினா வாக்குறுதி. So this is the structure for making promise to sentences. Okay. So look at this. This is very very important. I, we, you, they. Subject வந்துச்சுனா only promise. I mean present form of verb தான் போடணும். Simple present tense like this is the rules. This is the rule. Okay வா? He or she or it comes means we have to use verb plus s. So promise plus s, promises. உங்களுக்கு இப்போ தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும். He, she, it third person singular வந்துச்சுனா verb கூட s சேர்த்து எழுதணும் simple present tenseல. So this is the rule. Okay. Now look at this structure. Subject plus promise or promises according to the subjects. Okay. To plus V1 verb. V1 means only present form of verb. Okay. Then object. Okay. Then object. Present form of verb. Then object. So look at this. I promise to tell. I promise to tell. நான் சொல்றேன்னு promise பண்றது. I promise to tell. எனக்கு ஏதோ ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்குது, அதை என் ஃப்ரெண்ட் கேட்பான், டேய் மறைக்காம சொல்லு, நம்ம பாத்து சொன்னா சத்தியமா சொல்லு, மறைக்காம சொல்லு அப்படின்னா I promise to tell. நான் கண்டிப்பா சொல்றேன்னு உனக்கு வாக்குறுதி கொடுக்கிறது. I promise to tell. I promise to tell. And the second one, we promise to come. We promise to come. யாரோ ஒருத்தர் நம்மள இன்வைட் பண்றாங்க அப்படின்னா நாங்க கண்டிப்பா வர்றோம், நாங்க கண்டிப்பா வர்றோம்னு வாக்குறுதி கொடுப்போம் இல்லையா? சோ நாங்க அப்படின்னா we promise to come. We promise to come. And the third one, they na அவர்கள். Okay. They promise to do. அவங்க இத பண்றேன்னு promise பண்ணிருக்காங்க. அவங்க இத பண்றேன்னு promise பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஆபீசர் கேட்பாரு, அவங்க கிட்ட அந்த வொர்க் கொடுத்தியா, அவங்க பண்றேன்னு சொன்னாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அவங்க இத பண்றேன்னு promise பண்ணிருக்காங்க. They promise to. They promise to do. They promise to do. Okay. And he comes means verb plus yes. Okay. He promises to call. அவன் கால் பண்றேன்னு promise பண்ணிருக்கான். அவன் கால் பண்றேன்னு promise பண்ணிருக்கான். அவன் அப்படினா he வந்துனா verb கூட s சேர்த்து எழுதணும். He promises to call. He promises to call. அவன் கால் பண்றதுன்னு promise பண்ணிருக்கான். She promises to cook. அவன் சமைக்கிறேன்னு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கான். இன்னைக்கு அவன் சமைக்கிறேன்னு promise பண்ணிருக்கான். எதுமே ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்கிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So she promises to cook. She promises to cook. And you promise to watch. நீ பாக்குறேன்னு promise பண்ணிருக்கிற, இன்னைக்கு நைட் போய் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டு நாளைக்கு சொல்லு. சோ நீ பாக்குறேன்னு promise பண்ணிருக்கிற அப்படின்னு சொல்றதுக்கு you promise to watch. You promise to watch. So we have to know this structure and this format. I, we, you, they. Plural comes means only a verb. Third person singular comes means we have to use verb plus yes. This is the structure for simple present tense. Okay va? This is the formula. Okay. So இது உங்களுக்கு clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கும். To க்கு அப்புறம் only present form of verb. Tell, come, do, call, cook, watch. So நீங்க இதோட இல்லாம நிறைய sentences சேர்க்கலாம். இப்போ அவ clean பண்றேன்னு promise பண்ணிருக்கான். She promises to clean. அவன் இங்க வர்றதுன்னு promise பண்ணிருக்கான். He promises to come here. அவன் எனக்கு குடுக்குறான்னு promise பண்ணிருக்கான். He promises to give. அவன் குடுக்குறான்னு promise பண்ணிருக்கான். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வாக்குறுதி வச்சிருக்கான், promise பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா பேசிடலாம். இங்கிலீஷ் ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது. It doesn't matter. Okay. Next we are going to see negative form. Promise to negative form. So this is also very simple. Look at this structure. Subject plus promise not to. Okay. The positive promise to, a negative promise not to. That's only the matter. Okay. V1 plus object. V1 means present form of object. Okay. So once again, subject plus promise not to plus V1 plus object. This is the structure for negative. Okay. And look at the sentence. I promise not to tell truth. நான் உண்மையை சொல்றேன்னு promise பண்ணல. I promise not to tell truth. நான் உண்மையை சொல்றேன்னு
வாக்குறுதி கொடுக்கல. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன், ஐ ப்ராமிஸ் நாட் டு கால். ஐ ப்ராமிஸ் நாட் டு கால். நான் ஏன்டா நேத்து நீ கால் பண்றேன்னு வாக்குறுதி எல்லாம் சொன்னேன், அப்புறம் காலே பண்ணல. ஐ ப்ராமிஸ் நாட் டு கால். நான் கால் பண்றேன்னு வாக்குறுதி கொடுக்கல, ப்ராமிஸ் பண்ணல. ஐ ப்ராமிஸ் நாட் டு கால். ஓகே, and he promises, he comes means verb plus yes, he promises not to sing. அவன் பாடுறதுன்னு வாக்குறுதி கொடுக்கல, அவனையா பாட சொல்றீங்க? he promises not to sing, he promises not to sing. and she promises not to come. அவங்க வாரதனே சொல்ல, ஏன் ஒன்லைன் சொல்லி இப்ப திட்டிட்டு இருக்கீங்க? அவங்க வாரதன்னு வாக்குறுதி கொடுக்கவே இல்லை. she promises not to come, she promises not to come. அவ வந்து இத குடுக்குறதுன்னு சொல்லவே இல்லை. she promises not to give this, she promises not to give this. இந்த மாதிரி நெகட்டிவ்ல subject plus promise not to plus v1 plus object. So you have to know this clear, then automatically you will make many sentences. And next we are going to say promised to. அதாவது past tenseல அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம். So look at this, this one also very important, very simple. Okay, so past tenseல promised to verb என்ன வரும்? past tense மாறி promised to. ஓகேவா? subject whatever, he, she, it, I mean third person singular or plural, it doesn't matter. We have to write same this structure. ஓகேவா? எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான். இந்த இடத்துல I, you, they வந்து கூட எஸ் போடுவாங்க சார். நோ, அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே போட கூடாது. எல்லாத்துக்குமே promised. ஓகே, promised to அவ்வளவுதான். சோ அதனால உங்களுக்கு நான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேவா? சோ I promised to come here. நான் இங்க வரணும்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன். சோ முடிஞ்சு போனது. promised நான் பண்ணிட்டேன், அதாவது ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா? சோ ஐ ப்ராமிஸ்ட் டு கம் ஹியர். நான் இங்க வரணும்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன், அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னால வர முடியல. ஓகேவா? அண்ட் யூ ப்ராமிஸ்ட் டு டு. நீ இத வந்து பண்றேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்ட, அதாவது வாக்குறுதி அளிக்கிறேங்கிறது பிரசன்ட், அழிச்சிட்டேன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ். சோ பண்ணிட்ட. யூ ப்ராமிஸ் டு டு, யூ ப்ராமிஸ் டு டு. நீ அத பண்றேன்னு வாக்குறுதி அழிச்சிட்ட. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் he promised to buy. அவன் இதை வாங்குறதுன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டான், அவன் இதை வாங்குறதுன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? சோ பாஸ்ட் டென்ஸ், he promised to buy, he promised to buy. and she promised to sing. அவன் பாடுறதுன்னு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டான், வாக்குறுதி அழிச்சிட்டான். ஓகே, she promised to sing, she promised to sing. we promised to complete this. நாங்க இதை முடிக்கிறதுன்னு வாக்குறுதி அழிச்சிட்டோம், நாங்க இதை முடிக்கிறதுன்னு வாக்குறுதி அழிச்சிட்டோம். we promised to complete this. Okay, we promised to complete this. So look at this structure, we have to know this structure clear. Subject plus promised to, all the subjects, I, we, you, they, he, she, it. Okay, total 7 subjects comes means also we have to write promised to, there is no change. Plus v1, v1 means only present form of verb, then object. Okay, so subject plus promised to plus v1 plus object. v1 means only present form of verb. Okay, very very simple. Next, past tense la negative. past tense la negative, வாக்குறுதி அளித்துட்டேன், வாக்குறுதி அளிக்கவே அளிக்கல அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் வரும். சோ அதுல நெகட்டிவ் இருக்குது இல்லையா? சோ நெகட்டிவ் நம்ம கண்டிப்பா லேர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய டைம் அதான் சொல்லுவோம், நானா அப்படி சொல்லவே இல்லையா, நானா அப்படியே கொடுக்கவே இல்லையா வாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ நெகட்டிவ் தான் நமக்கு கன்ஃபார்மா தெரியணும். சோ நெகட்டிவ் வெரி சிம்பிள், சப்ஜெக்ட் பிளஸ் promised not, promised not to, அவ்வளவுதான் நெகட்டிவ். நாட் வந்து இங்க போட்டீங்கன்னா சரி, promised not to plus v1 plus object. So once again, subject plus promised, ஏன்னா past tense இல்லையா, promised not to, promised not to, then v1 plus object. That's all. This is the structure. So look at this example. I promised not to eat. இத சாப்பிடுறதுன்னு வாக்குறுதி கொடுக்கவில்லை. I promised not to eat this, அப்படி கூட போடலாம். இத சாப்பிடுறதுன்னு வாக்குறுதி கொடுக்கல. ஓகேவா? I promised not to eat this. Okay, and இதுலயும் அப்படிதான் 7 subjects வந்தாலும் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான். இதுல நீங்க கூட ingஓ அல்லது so சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, she promised not to call. அவ கால் பண்றது வாக்குறுதி கொடுக்கவில்லை. she promised not to call, she promised not to call. So very simple, we have to know this structure. இப்ப என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு ஏன் ஸ்ட்ரக்சரோட டீச் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால வந்து ஈஸியா நீங்க உங்களோட இஷ்டத்துக்கு மேக் பண்ண முடியும். டூக்கு அப்புறம் ஒன்லி பிரசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் verb போட்டு நீங்க ஓனா மேக் பண்ணலாம். இப்போ மீனை புடிச்சு கொடுக்கறத விட மீனை பிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி தந்தாதான் லைஃப்க்கு யூஸ் ஆகும். சோ சேம் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, நான் உங்களுக்கு அப்படிதான் வந்து இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணவும் போறேன். ஓகேவா? And next we are going to see how to use promise to in future. So futureல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்,
then what is the structure? Future க்கு உண்டான structure என்னங்கிறது இப்ப பார்க்க போறோம். So promise to எப்படி future யூஸ் பண்ணலாம்? This is the structure for future. Okay, subject plus will plus will promise to. Okay, will plus promise to plus v1 plus object. So once again, subject plus will plus promise to plus v1 plus object. So will வந்தாலே future உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். So வாக்குறுதி அளிப்பேன். ஓகேவா? futureல அளிப்பேன், அளிப்பான், அளிப்பேன், அளிப்பால். So இதுதான் வந்து future. So look at this sentence. I will promise. So once again, எல்லா சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் இந்த இடத்துல will போட்டுக்கலாம். I, we, you, they, he, she, it. 7 சப்ஜெக்ட் வந்தா கூட நீங்க will தான் போடணும். ஓகேவா? I will promise to watch. நான் பார்க்கறேன்னு வாக்குறுதி அளிப்பேன். I will promise to watch. ஓகே, இந்த இடத்துல promise only. அதே மாதிரி எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் promise தான். he, she, it வந்தா வந்து நீங்க s போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. future tense. ஓகேவா? simple present tense க்கு மட்டுமே he, she, it வந்தா verb கூட s கட்டணும். then he will promise to do. he will promise to do. அவர் அதை செய்யறன்னு வாக்குறுதி அளிப்பார். அவன் பண்றன்னு வாக்குறுதி அளிப்பார். அவர் பண்றன்னு வாக்குறுதி அளிப்பார். நம்ம பாத்து சொன்னா அவன் பண்றன்னு வாக்குறுதி அளிப்பான். and she will promise to go there. she will promise to go there. அவள் அங்க போறதுன்னு வாக்குறுதி அளிப்பாள். ஏதோ ஒரு வேலை கொடுத்து அவளை போக சொல்லணும்னு பார்த்தா அவ போவாளா? அவ போறதுன்னு வாக்குறுதி கொடுப்பா. அவ போறதுன்னு வாக்குறுதி அளிப்பாள். so she will promise to go there. அவள் போறதுன்னு வாக்குறுதி அளிப்பாள். ஷீனா அவள். இப்படிதான் அளிப்பாள் அப்படின்னு வந்தாலே நீங்க ஃபியூச்சர் இருந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம். வில் போட்டுக்கலாம். சப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் வில் promise to plus v1 plus object. சோ இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா கிளியரா நீங்க மேக் பண்ணிட்டே போலாம். இந்த 2 க்கு அப்புறம் எவ்வளவு பிரசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் verb தெரியுதோ நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி நிறைய சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணலாம். சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சென்டென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிரும். சோ நீங்க சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணா 7 சப்ஜெக்ட் இருக்கா 7 சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தென் verb சேஞ்ச் பண்ணா 7 plus 7 14 sentences கிடைக்கும். இப்படிதான் நீங்க வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் டே பை டே. ஓகே, and next we are going to see negative in future. so will plus not a won't ன்னு சொல்லலாம். won'tனால மாட்டேன்னு அர்த்தம். உறுதி அளிப்பேன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ், உறுதி அளிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நெகட்டிவ். so subject plus won't plus promise to plus v1 plus object. so this is the structure for in future. future க்கு உண்டான ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். subject plus won't plus promise to plus v1 plus object. okay, so look at this sentence. I will not promise to tell. I will promise to tell அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் உறுதி அளிப்பேன், நான் சொல்லுவேன் உறுதி அளிக்க மாட்டேன். ஓகே, நான் சொல்லுவேன் உறுதி அளிக்க மாட்டேன். will not promise to tell. she will not promise to sing. அவ பாடுவேன் உறுதி அளிக்க மாட்டாள். சோ இன்னைக்கு லெசன்ல promise to பார்த்தோம். இந்த promise to அப்படின்னா promise அப்படின்னா வாக்குறுதின்னு சொன்னேன். சோ past tense அப்படின்னா வாக்குறுதி அளிச்சிட்டேன் அப்படின்னு வரும். சோ present அப்படின்னா வாக்குறுதி அளிக்கிறேன்னு வரும். futureனா அளிப்பேன்னு வரும். சோ வெரி வெரி சிம்பிள். சோ அதுக்குண்டான ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கிளியரா கொடுத்துட்டேன். இத வச்சு நீங்க எவ்வளவு present form of verb தெரியுதோ அவ்வளவு sentences மேக் பண்ணலாம். நீங்க நிறைய sentences மேக் பண்ண இங்கிலீஷ் வந்து ஈஸியா கத்துக்குவீங்க. Okay friends, I hope this lesson was very useful to you. If you are not a subscriber, go and subscribe my channel. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye. Take care.